स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह। किस दा पंजाब 2022 कुछ ही घंटे बाकी रह गए ने। सब ਨੂੰ पता लग जाएगा कि ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਧੜਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਟੀਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। पर जिन्हां दे हक दे विच एग्जिट पोल नहीं आते वो पूरा इतिहास एग्जिट पोल का फरोल के सामने रख देंगे ने। भावें तुसीं 2017 का इतिहास फरोल लो, 2012 का फरोल लो या उस तो पहला का फरोल लो, एग्जिट पोल घट्टो घट्ट पंजाब के संदर्भ दे विच कदे भी सटीक नहीं बैठे। इस करके शंके प्रगट किए जा रहे हैं, पर की इतिहास अपने आप को एक बार फिर तो दोहराएगा कि वो सारे एग्जिट पोल मुद्दे मूँह डिगणगे जिहड़े किए जा रहे हैं, या फिर वो एग्जिट पोल इस बार सटीक साबित होणगे। ये कुछ ही घंटिया बाद पता लग जाएगा। इलैक्शन कमीशन दी पूरियां तैयारियां ने, साडियां पूरियां तैयारियां ने। 117 विधान सभा हलकों दे विच 117 टीमां साडियां तैनात ने। पल पल की जानकारी है जिहड़ी तुहानूं दित्ती जाएगी। कोई अजिहा हलका नहीं होएगा जिथे दी जानकारी तुहाडे तक ना पहुंचे। कौन लीड कर रहा है, कौन पिछे रह गया, कौन जित रहा है, कौन हार रहा है, तमाम जानकारियां जिहड़ियां तुहाडे तक पहुंचाते रहेंगे। इस वड्डी स्क्रीन के तहत तुहानूं दिखाते रहेंगे, लगातार नतीजे भी तुहानूं दिखावांगे। साडे पत्रकार जिहड़े ने वख-वख थावां ते मौजूद ने वो भी दिखावांगे, और खास तौर पर माझा मालवा दुआबा वो डेस्क भी तुहानूं दिखावांगे जिथे साडी तैयारी है। दो तस्वीरां मैं जरूर दिखाना चाहना अपने दर्शकों नूं। एक तस्वीर यह है पंजाब की कुर्सी 2022 किस दा पंजाब। जे तां सखाला किसी नूं बहुमत मिल गया फिर तो एक कुर्सी इन्हां दे विचों ही किसी दी होएगी। अगले 5 सालों के लिए एक कुर्सी का बेताज बादशाह बनूगा। जेकर क्लीयर मेजोरिटी किसी नूं नहीं मिलती, किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं क्लीयर मेजोरिटी नहीं मिलती, तां की होएगा? तां होएगा सत्ता का असली खेड शुरू, शतरंज की बाजी। ये पोलीटिकल पार्टियां किस नाल अलायंस करके सरकार बनाणगियां, किहड़ी पार्टी किस नाल गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाएगी, ये तमाम जानकारियां जिहड़ियां ये कल ही पता लग सकणगियां। ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत आपां प्रोग्राम शुरू करते हैं, और साडा मकसद है कि एक एक खबर है जिहड़ी तुहाडे तक पहुंचदी कीती जावे, तां जो कोई भी खबर अजिही ना होवे जिहड़ी तुहाडे तक ना पहुंची होवे। कौन लीड कर रहा है, कौन पिछे रह रहा है, ये तमाम जानकारियां लगातार असीं तुहानूं दिंदे रहांगे। कल ऐलाने जाणगे पंजाब विधान सभा चोण के नतीजे, सब दे सामने होवेगा पंजाब दा सब तो वड्डा फैसला। कल कुछ ही घंटे रह चुके हैं, 18 घंटिया बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग। सवेरे 8 बजे तो काउंटिंग है जिहड़ी वो शुरू हो जाएगी। 14 राउंड की काउंटिंग होएगी, और चोण कमीशन ने वोटां की गिणती लई तैयारियां लगभग मुकम्मल कर लिया ने। सारे ऑब्जर्वर तैनात कर दिते गए ने, मुलाजम तैनात कर दिते गए ने। 1304 उम्मीदवारों की किस्मत है जिहड़ी वो दाऽ ते लगी हुई है। 1304 उम्मीदवारों के दिलों दी धड़कनां ने जिहड़ियां वो वधियां होईयां ने। जिस तरह मैं पहला कहा कि एग्जिट पोल ने यह धड़कनां होर ज़्यादा इन्हां दियां वधा दित्तियां ने। पीटीसी न्यूज़ तुहानूं विखाएगा पल पल की कवरेज, कोई अजिहा पल नहीं होएगा जिहड़ा मिस होएगा। एक एक जानकारी है जिहड़ी तुहानूं लगातार दी जाएगी। रोजाना तो लैके नतीजों तक पूरा अपडेट तुहानूं दिता जाएगा। और जब तक साडा अंदाजा है, मतलब 4-5 इलैक्शन मैनूं भी कवरेज कर दिया हो गया है, 11 बजे तक स्थिति है जिहड़ी काफ़ी हद तक साफ हो जाती है कि की होएगा की नहीं होएगा। इस बार एक होर इंटरस्टिंग चीज़ जिहड़ी रहने वाली है वो दर्शकों नाल सांझी जरूर कर दईए। इस बार जित हार का मार्जिन बड़ा नैरो रहने वाला है, क्योंकि पिछली बारी असीं देखते सी कि 10,000 की लीड है, ये लीड टुटनी बड़ी औखी है। ये 5,000 की लीड है, 5,000 की लीड टुटनी बड़ी औखी है। पर इस बार जिहड़ा जित हार का मार्जिन रहने वाला वो बहुत नैरो रहने वाला है, वो बहुत थोड़ा रहने वाला है। एक बार तुहानूं तस्वीर मैं अपने डेस्क भी दिखाना चाहना। ये वड्डी स्क्रीन तो तुसीं देख ली है, ये साडी पूरी तैयारी है। ये साडा मालवा डेस्क है, क्योंकि मालवा एरिया वड्डा है, सब तो वध सीटां मालवे दे विच ने। इस करके सारी मालवा डेस्क की तुसीं तैयारी देख सकते हो। ये साडा मालवा डेस्क हैगा जिहड़ा तमाम जानकारियां, क्योंकि असी शफल की हुई सारिया चीज़ां। जिहड़े मालवे के रिपोर्टर ने वो मालवे के रिपोर्टर डेस्क ते इन्फॉर्मेशन लगातार देंगे, और डेस्क सानू लगातार इन्फॉर्मेशन देगा। इन्हां दे कोले बैल रखी है, मैं मीत नूं कहांगा बैल मार के दिखा दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई जानकारी आएगी, इस रिंग के तहत जो भी इत्थे मौजूद होएगा इन्हां को पहुंचेगा, और वो जानकारी तुहाडे तक पहुंचती की जाएगी। ये साडा मालवा डेस्क है। इस तो बाद आ जाने माझे डेस्क ते। माझे डेस्क नाल भी गल करांगे, क्योंकि माझे दे बड़ियां दी निगाह हैगी है, अख हैगी है, क्योंकि माझा इस बार बड़ा हॉट सीट्स लैके बैठा होया। माझे ते बड़ियां निगाहां ने लोकां दियां, मालवे दे नाल नाल माझे ते भी साडी पूरी तैयारी है। इस तरह दुआबा, हालांकि इस बार दुआबे ने थोड़ा निराश जरूर किया, वोटिंग परसेंटेज घट रही है, पर दुआबे का डेस्क भी तुसीं देख सकते हो कि ये दुआबे के जिन्ने साडे पत्रकार होणगे जिहड़े फील्ड दे विच होणगे, वो दुआबे की सारी जानकारी है जिहड़ी वो डेस्क ते देणगे, और डेस्क तो सारी जानकारी है जिहड़ी असीं तुहाडे तक पहुंचदी करांगे।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 117 ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ 117 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ। ਉਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿਕੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਣਾ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਤੀਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਗਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹ ਸੀਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਗਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੱਗਾ ਤੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਸਰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕੱਲਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਬਣਦੇ ਵਿਗੜਦੇ। ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, तमाम ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਪੀਟਰ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪੀਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 11 11:30 ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ? 11 11:30 ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 210 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 65 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰ 35 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਔਰ 26 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਂ 210 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 210 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 11 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ? ਕੀ 14 ਰਾਉਂਡ ਫਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 14 ਰਾਉਂਡਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 14 ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 14 ਰਾਉਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 7-7 ਟੇਬਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਕਰਾਊਂਡ ਤੱਕ 8-9 ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਉਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 8 ਵਜੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੱਲ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪੀਟਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੀਡ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 14 ਦੇ 14 ਰਾਉਂਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 10 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੀਡ ਤੁਹਾਡੀ 10,000 15,000 20,000 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਆਹ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 4 ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 13,41,87 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 78 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 65.87% ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ 76% ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 11 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ 3 ਘੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਟੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਊ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਚ ਜਿੱਥੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਡੈਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੈਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ। ਮੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, 11 ਵਜੇ ਜਾਂ 11:30 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੀਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਇਸ ਡੈਸਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 2022 ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।